डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ डॉक्टर परेश चौहान, आसिस्टન્ટ प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आप सौ विद्यार्थी मित्रों डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटीना ज्योतिर्मय परिसर में आवेल चैतन्य स्टूडियो में स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे समाजशास्त्र TYBA एसोसिएम 6 एनी अंदर समाजशास्त्री विचारकों भाग 2 विभाग 3 मेलिनोवस्की अने रेडक्लिफ ब्राउन ए अंतर्गत एकम 22 उत्क्रांतिवादीओ अने प्रसरणवादीओ ए एकमनी चर्चा आज करीशुं। विद्यार्थी मित्रों, आ व्याख्यान में आपणे एकम 22 संस्कृति अने कार्यनी विभावना मेलिनोवस्कीए आपी छे ते समझवा उत्क्रांतिवादीओ अने प्रसरणवादीओना प्रदान विषे अभ्यास करीशुं। विद्यार्थी मित्रों, तो हवे आपणे अहीं जोईए उत्क्रांतिवादीओ विषे। विद्यार्थी मित्रों, उत्क्रांतिवादीओ एवी दलील करता हता के केटलाक समाजों अन्य समाजों करता वधु प्रगति पामेला होय बधा ज समाजों विकासना केटलाक तबक्काओमांथी पसार थता होय छे। मानव योनिओनी उत्क्रांति अंगेना चार्ल्स डार्विनना सिद्धांतोए आवा विचारने पुष्टि आपी अने मानव इतिहासनी प्रगतिनो अभ्यास उत्क्रांतिनी प्रक्रियाना संदर्भमां पण करी शकाय एवुं दर्शाव्युं। दाखला तरीके यूरोप में बेचोफिन, ब्रिटन में मेइन, मैकलेलन अने अमेरिका में मॉर्गन जेवा विद्वानोए सामाजिक उत्क्रांतिना केटलाक तबक्काओनी धारणा रजू करी। 1861 અને 1871 समयगाळा दरमियान में प्रकाशित थयेला केटलाक लखाणोने आजे सिद्धांतनी दृष्टिए प्रशिष्ट ग्रंथों गणवामां आवे छे। ते पैकीना सौथी वधु प्रख्यात ग्रंथों में आवा केटलाक ग्रंथों गणी शकाय, जेवा के मेइननो एन्शियंट लॉ एटले के प्राचीन कायदो 1861 पुस्तक अने विलेज कम्युनिटीज इन ईस्ट एंड वेस्ट एटले के पूर्व अने पश्चिमना ग्राम समुदायों आ 1871 पुस्तक है। एवी ज रीते बेचोफिननु दास मुत्तरेस्ट एटले के ध मधर राइट 1861 पुस्तक, मैकलेलननु प्रिमिटिव मैरेज एटले के प्राथमिक लोको में लग्न ए 1865 पुस्तक है। टाइलरनु रिसर्चीज इन ध अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड एने गुजराती में कहवाय मानव जातिना शरूआतना इतिहास अंगेना संशोधनों आ 1871 पुस्तक है। एवी ज रीते मॉर्गननु सिस्टम्स ऑफ कॉन्सेग्युइटी एंड एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली मानव कुटुंब में रक्त संबंध अने लग्न संबंधनी व्यवस्था आ 1871 पुस्तक है। विद्यार्थी मित्रों, आ बधा पुस्तकों मुख्य विषय तरीके आदिथी के प्राथमिक समाजों ख्याल करता नहीं, जेम के मेइनना पुस्तकों रोमनी संस्थाओं अने इंडो यूरोपना समुदायों विशेना छे। बेचोफिनना लखाणों ग्रीक अने रोमन समय दरमियाननी परंपराओं अने दंतकथाओं अंगेना छे। पण मैकलेनन, टाइलर अने मॉर्गन जेवा विद्वानोए अभ्यासना मुख्य विषय तरीके प्राथमिक संस्कृतिओनुं अध्ययन कर्युं छे। तेमणे वेरविखेर पथरायेला विभिन्न स्त्रोतोमांथी आदिम समाजों अंगेनी माहिती एकत्र करीने तेने व्यवस्थित रीते रजू करी। विद्यार्थी मित्रों, आ बधा विद्वानों वास्तविकताना आधार विहोणा कपोळकल्पित सिद्धांतोने तिलांजलि आपवा आतुर हता। तेमना पुरोगामी
એટલે કે 18મી સદીના નીતિશાસ્ત્રી તત્વજ્ઞાનીઓ તેમના પોતાના સમાજોના અંતઃનિરીક્ષણ પર આધાર રાખતા હતા અને તેમના સિવાયના અન્ય સમાજોનું અવલોકન કરવાની કોઈ તક તેમને મળી ન હતી. 19મી સદીના વિદ્વાનો સમાજના વિભિન્ન ભાગો વચ્ચેના આંતરસંબંધોનો અભ્યાસ, સહસંબંધમાં આવતા ફેરફારોનો કે ભિન્નતાઓની પદ્ધતિથી કરવા માટે આતુર હતા. તેમની દલીલ એ હતી કે જટિલ સામાજિક ઘટનાઓના અધ્યયન માટે સાદા પરિવર્ત્યો આપણે અલગ પાડી શકીએ નહીં. સામાજિક સંસ્થાઓના ઉદ્ભવ અને વિકાસને પ્રસ્થાપિત કરવા માટે તેમણે દળદાર ગ્રંથો લખ્યા. દાખલા તરીકે એક પતિ પત્ની લગ્નનું મૂળ તેમણે અનિયંત્રિત જાતીય સંબંધ, સેક્સ વ્યવહાર કે સ્વેચ્છાચારમાં હોવાનું દર્શાવ્યું. ઉદ્યોગનો ઉદ્ભવ રખડતા ભટકતા જીવન એટલે કે વણઝારા જેવું જીવનમાંથી પ્રાણીવાદમાંથી એકેશ્વરવાદનો ઉદ્ભવ દર્શાવ્યો. સ્કોટલેન્ડના વકીલ સર હેનરી મેઇન, જેમનું સમયકાળ 1822થી 1888નું હતું, એમનું દૃષ્ટાંત લઈએ તો સામાજિક જીવનનું વિશ્વવ્યાપી મૂળ સ્વરૂપ હતું. પિતૃસત્તાક કુટુંબમાં જ્યાં કુટુંબના કર્તાની સર્વોપરી સત્તા હતી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વિટ્ઝરલેન્ડના કાયદાના નિષ્ણાત બેચોફિન કુટુંબ અંગે આનાથી તદ્દન વિરુદ્ધ વિચારો રજૂ કરે છે. એ રસપ્રદ છે. તેઓ જણાવે છે કે સ્વેચ્છાચાર એ કુટુંબના મૂળનું અસલી સ્વરૂપ હતું. ત્યારબાદ માતૃવંશી અને માતૃસત્તાક સ્વરૂપો વિકસ્યા અને તે પછી પિતૃવંશી અને પિતૃસત્તાક કુટુંબ ઉત્ક્રાંત થયું કે વિકાસ પામ્યું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્કોટલેન્ડના બીજા એક કાયદાઓના જાણકાર જે.એફ. મેકલેનન, જેમનું સમયકાળ 1827થી 1881 હતું, તેમણે સામાજિક વિકાસના કાયદાઓ રજૂ કર્યા છે. તેઓ પણ જાતિ સ્વેચ્છાચારને સામાજિક જીવનનું મૂળ સ્વરૂપ માને છે. ત્યાર પછીનો તબક્કો માતૃવંશી અને ટોટેમ સમૂહોનો આવ્યો હશે અને ત્યારબાદ બહુપત્નીત્વ અને છેલ્લે પિતૃવંશીય વ્યવસ્થા ઉત્ક્રાંતિ થઈ હશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અંતમાં અમેરિકન વકીલ એલ.એચ. મોર્ગને, જેમનો સમયકાળ 1834થી 1881 છે, તેમણે લગ્ન અને કુટુંબના વિકાસના 15 તબક્કાઓ દર્શાવ્યા છે. ફક્ત સર એડવર્ડ ટાયલર, જેમનો સમયકાળ 1832થી 1917 છે, તેમણે જ એક એ સમયના વિદ્વાન છે જેઓ માનવ વિકાસના તબક્કાઓ દર્શાવતા નથી પણ ધાર્મિક માન્યતાઓ પર તેમના વિચાર કેન્દ્રિત કરે છે. પ્રાથમિક કે આદિમ લોકો સ્વપ્ન, આભાસ, રોગ, ઊંઘ, જીવન અને મૃત્યુ અંગેના ભૂલ ભરેલા ખ્યાલો ધરાવતા હતા. તેમાંથી બધી જ ધાર્મિક માન્યતાઓ અને વિધિ ક્રિયાઓ ઉદ્ભવ પામી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે પણ એવા કેટલાક વિદ્વાનો મળી આવશે કે જેઓ માનવ સમાજો ઉત્ક્રાંતિના તબક્કાઓમાંથી પસાર થયો છે એવી માન્યતા ધરાવતા હશે, પરંતુ માનવ સમાજો અંગેના સાંપ્રત સમયમાં થયેલા સંશોધનો અને લખાણો જોતા આવો વિચાર ગળે ઉતરતો નથી. પણ 19મી સદીના વિદ્વાનો માટે તેવું ન હતું. તેઓ તો માનવ સંસ્થાઓના ઉદ્ભવ કે મૂળ શોધવામાં જ મુખ્યત્વે રસ ધરાવતા હતા. પાછળથી જેમ જેમ સાંપ્રત માનવ સમાજો અંગે વધુને વધુ માહિતી ઉપલબ્ધ બની તેમ તેમ 19મી સદીના ઉત્ક્રાંતિવાદીઓના સિદ્ધાંતોને નવા પ્રાપ્ત પુરાવાઓ
દ્વારા ચકાસી જોવામાં આવ્યા અને એવી દલીલ કરવામાં આવી કે તેમના સિદ્ધાંતો અનુમાન સ્વરૂપે જ હતા. તેમને અનુભવજન્ય વાસ્તવિકતાઓનો આધાર ન હતો. ઉત્ક્રાંતિવાદીઓને માટે વ્યવસ્થિત રીતે માહિતી પુરાવાઓ એકત્રિત કરવા અને તેના આધાર પર સિદ્ધાંતોનું મંડાણ કરવું એ અકલ્પ્ય વાત હતી. તેમના જ્ઞાન કે પ્રબોધન માટે પ્રાથમિક સમાજો કંઈ આપી શકે તેવી કલ્પના પણ તેઓ કરી શક્યા નહીં. અહીં તમને 19મી સદીના ઉત્તરાર્ધના વિદ્વાન સર જેમ્સ ફ્રેઝર અંગેની જાણીતી વાર્તા સાંભળવી કદાચ ગમશે. પ્રાથમિક લોકો ઉપર તેમણે ઘણા બધા પુસ્તકો લખ્યા, જેમાં ધ ગોલ્ડન બોગનો પણ સમાવેશ થાય છે. જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે તેઓ આવા કોઈ એકાદ જાતિના લોકોને ક્યારે પણ મળ્યા છે, ત્યારે તેમણે ઉદ્ગાર કાઢ્યા, ભગવાન બચાવે. આવા વલણ પરથી જોઈ શકાય છે કે ફ્રેઝર જેવા ટેબલ ખુરશી પર બેઠા બેઠા માનવશાસ્ત્ર નિર્માણ કરનારાઓ તેમના પોતાના સમાજને સૌથી વધુ વિકસિત ગણતા હતા. આમ તેમણે જે તારણો આપ્યા તે ઉત્ક્રાંતિ સ્વરૂપના બન્યા. અહીં 19મી સદીના વિદ્વાનો પર માનવ સમાજનો પ્રગતિ અંગેનો વિચાર કેટલો બધો સવાર થયેલો હતો જે જણાઈ આવે છે. તેમનો પોતાના સમાજ અને સંસ્કૃતિ એ પ્રગતિની ટોચ પર છે એવું તેઓ માનતા હતા. એવું કહેવાય છે કે નાદુરસ્ત તબિયતને કારણે વિજ્ઞાનમાંની તેમની કારકિર્દી ચાલુ રાખી શકશે નહીં એવું મેલિનોવસ્કીને જણાવવામાં આવ્યું. ત્યારે તેમણે સર જેમ્સ જ્યોર્જ ફ્રેઝરના પ્રખ્યાત અંગ્રેજી ગ્રંથ ધ ગોલ્ડન બક તરફ ધ્યાન વાળ્યું. આ ગ્રંથ પ્રથમ 1890માં પ્રસિદ્ધ થયો હતો અને 1907થી 1915ના સમયગાળા દરમિયાન 12 ખંડોમાં પુનઃમુદ્રિત થયો હતો. 1922માં તે સંક્ષેપ સ્વરૂપે પ્રકાશિત થયો. આ શ્રેષ્ઠ કોટીના ગણાતા ગ્રંથમાં પ્રાચીન વિધિ અનુષ્ઠાનો અને લોકાચારનો અભ્યાસ કર્યો છે અને માનવશાસ્ત્રીએ ઘણા બધા વિવિધ પ્રકારના સંશોધનોનો સંદર્ભ તે આપે છે. આ ગ્રંથમાં ફ્રેઝરે માનવ વિચારની ઉત્ક્રાંતિની પુનઃરચના કરી છે. જાદુ, વિજ્ઞાન અને ધર્મના એમ એક પછી એક આવતા તબક્કાઓ દ્વારા તે દર્શાવી છે. ફ્રેઝરના મંતવ્ય મુજબ સૌપ્રથમ સામાજિક જીવન પર જાદુનો સર્વત્ર પ્રભાવ હતો અને જાદુગર કુદરતના કાનૂનોમાં માન્યતા ધરાવતો હતો. આ કાનૂનો કે નિયમો વાસ્તવિક નહીં બલકે કાલ્પનિક જ હતા. ધીમે ધીમે વધુ બુદ્ધિવાન માણસોને આ દલીલની ભ્રામકતા સમજાઈ અને તેમણે ભ્રમ નિરસનનો આંચકો અનુભવ્યો. આ સ્થિતિમાં તેમણે એવી કલ્પના કરી કે આધિભૌતિક કે દૈવી શક્તિઓ કુદરતને નિયંત્રણમાં રાખી શકતી હશે. ફ્રેઝરના મત પ્રમાણે આ ધર્મનો તબક્કો હતો. સમય પસાર થતાં જતે દિવસે આ તબક્કો પણ ભ્રામક છે એવું પુરવાર થયું અને ત્યારે વિજ્ઞાનના અંતિમ તબક્કાની શરૂઆત થઈ. ફ્રેઝરના સમાજશાસ્ત્રી કાનૂન અંગેના સિદ્ધાંત સામે આપણે સહમત ભલે ન થઈએ, પણ વિભિન્ન સ્થળ અને કાળમાં પથરાયેલા સમાજો વચ્ચેની સમાનતાઓનો ખુલાસો આપવાનો પ્રયત્ન કરવાનું સૌ પ્રથમ માન તેમને આપવું જોઈએ. ઘણી બધી શક્તિ, અભ્યાસ અને વિદ્વતા વગર આ શક્ય બને નહીં. એ બાબત મેલિનોવસ્કીને સ્પર્શી ગઈ અને તેમણે ફ્રેઝરના જાદુ, વિજ્ઞાન અને
ધર્મની સમસ્યાને હલ કરવામાં પોતાની વિદ્વતા કામે લગાડી. એકમ 23માં આગળ તમે વધુ જાણશો આ વિશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, માનવ સમાજોની સમજૂતી તેને ભૂતકાળની પુનઃરચના કરીને મેળવવાનો આ ઉત્ક્રાંતિવાદી અભિગમ એ સામે 19મી સદીના અંત ભાગના વિદ્વાનોએ વિરોધ કર્યો. સ્ટેઇનમેઇઝ, નિલોબર, વેસ્ટરમાર્ક અને હોબહાઉસ જેવા વિદ્વાનોએ આ ઉત્ક્રાંતિવાદી પરંપરાના છેલ્લા ગણી શકાય, કેમ કે તેમણે આદિમ કે પ્રાથમિકથી માંડીને આધુનિક વૈજ્ઞાનિક તબક્કા સુધીના માનવ સમાજોના એક દિશામાં કે એક રેખી વિકાસના આ વિચારોને પુનઃ ગોઠવીને રજૂ કરવાની પરંપરા ચાલુ રાખી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઉત્ક્રાંતિવાદી અભિગમને પડકારવામાં આવ્યો છે, તેમ છતાં સમાજશાસ્ત્રીય સંશોધનનું ધ્યેય એ માનવ સંસ્થાઓના ઉદ્ભવને સમજવાની કોશિશ કરવી એ છે. આ વાતનો બહુ ઓછા અભ્યાસીઓ અસ્વીકાર કરશે. આ કારણસર જ ઉત્ક્રાંતિવાદીઓની ઉગ્ર આવેશથી ટીકા કરનારા મેલિનોવસ્કી પોતે મનોમન તો ઉત્ક્રાંતિવાદી જ રહ્યા. ઉત્ક્રાંતિવાદીઓની ટીકા એ કરવામાં આવે છે કે તેમના તારણો અટકળો પર આધારિત અને મૂલ્યાંકનાત્મક સ્વરૂપના છે અને તેથી જ તેમને ત્યાજ્ય ગણવામાં આવે છે. આ બાબતમાં તેઓ તેમના 18મી સદીના પુરોગામીઓથી ભાગ્યે જ જુદા પડે છે. આપણે એમ કહી શકીએ કે કોઈ પણ જાતના પુરાવાઓ રજૂ કરવાની દરકાર કર્યા વિના જ 18મી સદીના નીતિશાસ્ત્રી ફિલોસોફરો તેમના સિદ્ધાંતો આપ્યા હતા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે 19મી સદીના વિદ્વાનો પોતાના સિદ્ધાંતોને વાસ્તવિક તથ્યોનો આધાર આપવો જોઈએ એવું માનતા હતા. આવી ઉત્ક્રાંતિવાદીઓએ, સાહસિકોએ, પ્રવાસીઓએ, મિશનરીઓએ અને સરકારી અધિકારીઓ તથા સ્થળાંતર કરનારાઓએ આડેધડ રીતે નોંધેલી ઢગલાબંધ માહિતીઓ પ્રકાશિત કરી આ માહિતીના પાયા પર માનવ સમાજોના ઉદ્ભવ અંગેના ઉચ્ચ મહત્વાકાંક્ષી સિદ્ધાંતો રજૂ કર્યા. 20મી સદીના પ્રારંભના વિદ્વાનોએ આવા પુરાવાઓની સત્યતા સામે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો. બે પ્રકારના સમાજશાસ્ત્રીઓએ ઉત્ક્રાંતિવાદી સિદ્ધાંતોને પડકાર્યા. એક પ્રકારના પ્રસરણવાદીઓ તરીકે અને બીજા કાર્યાત્મકવાદીઓ તરીકે જાણીતા છે. બંને પ્રકારના સમાજશાસ્ત્રીઓ સ્વીકારે છે કે માનવ સંસ્કૃતિઓની પ્રગતિની સમજૂતી આપવા માટે પ્રાથમિક કે આદિમ સંસ્કૃતિઓનો અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે, પરંતુ આ બંને અવ્યવસ્થિત રીતે એકત્ર કરેલા તથ્યોની યથાર્થતા અંગે પણ પ્રશ્ન ઉઠાવે છે. બંને પ્રાથમિક કે આદિમ લોકો અંગે વૈજ્ઞાનિક રીતે એકત્ર કરેલી માહિતીના મહત્ત્વનો સ્વીકાર કરે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે જોઈએ પ્રસરણવાદીઓ વિશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક માનવ સમૂહમાંથી બીજા માનવ સમૂહો તરફ સંસ્કૃતિના વિભિન્ન તત્વો ફેલાતા જતા હોય છે. એ સાદા સીધા પુરાવાની પ્રસરણવાદીઓ પર ભારે અસર પડી છે. તેઓ પ્રશ્ન પૂછે છે કે એક સમૂહ અમાં જોવા મળતું અમુક સાંસ્કૃતિક લક્ષણ સમૂહ બમાંના કોઈક લક્ષણને મળતું આવતું હોય કે સદૃશતા ધરાવતું હોય
તો તે પ્રસરણનું પરિણામ છે અને આથી આ બે સમૂહો વચ્ચે કોઈક પ્રકારના જોડાણનું સૂચક છે. આ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવા જતાં પ્રસરણવાદીઓ માન્યતાઓ, રીતિરિવાજો, ટેકનોલોજી, કલા અને એવી બધી બાબતોમાં જોવા મળતા સરખાપણાની સમજૂતી માટે તેમની વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવવામાં વ્યસ્ત બન્યા. એક સમૂહ સંસ્કૃતિમાંના તત્વોનો અન્ય લોકસમૂહમાં થતા પ્રસરણનો સિદ્ધાંત પ્રસરણવાદ તરીકે જાણીતો થયો. એકાંતિક પ્રસરણવાદીઓએ તો સમગ્ર માનવ સંસ્કૃતિના પ્રસારની જટિલ પ્રક્રિયાને આલેખવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તેઓ વિવિધ સાંસ્કૃતિક તત્વોના ઉદ્ભવને શોધી કાઢવા માંગતા હતા. ફાધર વિલ્હેમ સ્મિથ માનતા હતા કે આજે પ્રવર્તમાન પ્રાથમિક કે આદિમ લોકોમાં પ્રચલિત સંજોગોના અભ્યાસો આપણને માનવજાતના સૌથી પ્રારંભના તબક્કાઓના અવશેષોને ઓળખી કાઢવામાં ખૂબ જ મદદરૂપ બને છે. ઇંગ્લેન્ડમાં G.E. સ્મિથ અને W.J. પેરી પણ આવો એકાંતિક મત ધરાવતા હતા અને માનવ સંસ્કૃતિ સભ્યતાના પ્રસરણનો કોઈ એક સ્ત્રોત શોધી કાઢવા તેઓ પ્રયત્નશીલ હતા. માનવ સભ્યતાના આવા મૂળ સ્ત્રોત કે શોધ તેમને એવા તારણ પર લઈ ગઈ કે પ્રાચીન ઇજિપ્તની સંસ્કૃતિ સભ્યતા એ એવો મૂળ સ્ત્રોત ગણી શકાય જ્યાંથી દુનિયાભરની બધી સંસ્કૃતિઓ પ્રસાર પામી હશે. ઇલિયટ, સ્મિથ અને પેરીનો ઇજિપ્તમાં સંસ્કૃતિનો પાયો દર્શાવતો પ્રસરણવાદ એ 1920ના દશકામાં ખૂબ જ પ્રચારમાં આવેલો એવો સિદ્ધાંત હતો, પરંતુ વિદ્વાનોના સમૂહમાં તે ઝાઝી સ્વીકૃતિ પામી શક્યો નહીં. બ્રોનિસ્લો મેલિનોવસ્કી આ પ્રસરણવાદી સિદ્ધાંતના પ્રખર ટીકાકાર હતા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક સંસ્કૃતિમાંના વિભિન્ન તત્વો બીજી સંસ્કૃતિમાં ફેલાય છે, સંક્રમિત થાય છે. એ પાયાની વાતના આધાર પર માનવ સમાજોના ઇતિહાસનું પુનઃઘડતર કરવાનો પ્રયાસ મોટાભાગના પ્રસરણવાદીઓ કરતા હોય છે. માનવ સમાજના વિકાસનો અભ્યાસ કરવા માટે તેમણે ભૌગોલિક અભિગમ વિકસાવ્યો. સંસ્કૃતિમાંના અમુક નિશ્ચિત વિસ્તારોમાંના સમૂહો પર તેમણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું. વિભિન્ન સંસ્કૃતિઓની તુલનાઓ કરી અને એ રીતે માનવ સભ્યતાની ઉત્ક્રાંતિની પ્રક્રિયાઓનું વર્ણન કર્યું. વિભિન્ન સ્થળ અને સમયમાં દ્રષ્ટિગોચર થતી સાંસ્કૃતિક તત્વોના જોડાણોનો નિઢબનું તેમણે પરીક્ષણ કર્યું. આ વિદ્વાનો નરવંશશાસ્ત્રીઓ તરીકે પણ ઓળખાતા હતા. નરવંશશાસ્ત્રી એટલે કે એથ્નોગ્રાફર માનવજાતિનું જ જુદી જુદી જાતિઓ એટલે કે રેસમાં વિભાજન કરે છે. આ જાતિઓના ઉદ્ભવ, પ્રસરણ, આંતરસંબંધ અને સાંસ્કૃતિક તત્વોનો ખ્યાલ કરે છે. અમેરિકામાં સાંસ્કૃતિક તત્વોના અધ્યયનની આ નરવંશશાસ્ત્રીય પરંપરાએ સાંસ્કૃતિક માનવશાસ્ત્રના વિકાસને પ્રોત્સાહન આપ્યું અને ફ્રાન્ઝ બોઝ એ તેમના નેતા હતા. આવા નરવંશશાસ્ત્રી અભ્યાસોને નરજાતીય અભ્યાસોથી જુદા અને વિરુદ્ધ હોય એવા અભ્યાસો તરીકે ગણવામાં આવે છે. આ બંને વચ્ચેનો તફાવત આપણે આ રીતે દર્શાવી શકીએ. નરવંશશાસ્ત્રીય અભ્યાસો સંખ્યાબંધ સમાજોમાં સાંસ્કૃતિક તત્વોની તુલના કરે છે, જ્યારે નરજાતીય અભ્યાસો અમુક એક સમાજની જીવન પદ્ધતિનું વૈજ્ઞાનિક રીતે વર્ણન કરે છે.
નર્વનશાસ્ત્રી અભ્યાસોનું સ્વરૂપ એવું છે કે ભિન્ન ભિન્ન સંસ્કૃતિઓમાં સાંસ્કૃતિક તત્વોની સરખામણી કરવાનું, માહિતી સામગ્રી માટે નરજાતીય અભ્યાસો પર તે આધાર રાખે છે એવું સહેજે લાગે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, શરૂઆતની 20મી સદીમાં નર્વનશાસ્ત્રીઓના વિભિન્ન સમાજોના વિગતવારના અભ્યાસો કરવાના તીવ્ર ઉત્સાહને પરિણામે ભિન્ન ભિન્ન સમાજોના સંખ્યાબંધ નર્વનશાસ્ત્રના એટલે કે અભ્યાસો, મોનોગ્રાફ, લઘુનિબંધ પ્રકાશિત થયા હતા. આ અભ્યાસોએ બ્રિટનમાં નવી વિદ્યાશાખા સામાજિક માનવવંશશાસ્ત્રને જન્મ આપ્યો. સામાજિક માનવવંશશાસ્ત્ર અને સમાજશાસ્ત્ર ગાઢ રીતે સંકળાયેલા વિષયો છે. સામાજિક માનવવંશશાસ્ત્ર મોટે ભાગે પશ્ચિમેત્તર સમાજોના અભ્યાસોમાંથી ફલિત થતા તારણો બધા જ પ્રકારના સમાજોના અભ્યાસો માટે સામાન્ય રીતે પ્રસ્તુતતા ધરાવે છે. આ કારણસર જ 1920 અને 1930ના દાયકાઓમાંનો સામાજિક માનવશાસ્ત્રનો વિકાસ સમાજશાસ્ત્રીય વિચારધારામાં નોંધપાત્ર રીતે પ્રગતિ સાધક બન્યો છે. વ્રોનિસ્લાવ મોલિનોવસ્કીના નેતૃત્વ નીચે માનવશાસ્ત્રનો ઝોક અવલોકન દ્વારા પ્રથમદર્શી પુરાવાઓના આધારે સમાજોના અધ્યયન કરવા પર રહ્યો છે અને સમાજશાસ્ત્રી સિદ્ધાંતના વિકાસ માટે તે ખરેખરો કટોકટીનો આરંભનો સમય બન્યો, કેમ કે નર્વનશાસ્ત્રીય અહેવાલ અમુક પસંદ કરેલા સમાજની 1 વર્ષ કે તેથી વધુ સમય ચાલતી પ્રત્યક્ષ મુલાકાતો લઈને કરેલા અભ્યાસ પર રચાયેલો હોવો જોઈએ. એવો આગ્રહ સામાજિક માનવવંશશાસ્ત્રીઓ રાખે છે. વધુમાં તેઓ સમાજોનો અભ્યાસ મુખ્યત્વે અભ્યાસ ખાતર જ થવો જોઈએ એવો દાવો કરે છે અને માનવ સમાજની ઇતિહાસની પુનર્રચનાના હેતુ માત્રથી જ અભ્યાસ કરનારાઓની તેઓ ટીકા કરે છે. શરૂના 20મી સદીના નર્વનશાસ્ત્રીઓ પોતે જે સમાજોનો અભ્યાસ કરતા હતા તેના સંદર્ભમાં સામાજિક ઘટનાઓની સમજૂતી આપવાની કોશિશ કરતા આવા પ્રયાસોની ફલશ્રુતિ રૂપે નર્વસના વિભિન્ન સમાજોની જીવનશૈલીનું નિરૂપણ કરતા સંખ્યાબંધ ગ્રંથો પ્રકાશિત થયા, જે નર્વનશાસ્ત્રીય લઘુનિબંધો તરીકે પ્રચલિત થયા. આ અભિગમના શરૂઆતના ઉદાહરણમાં આપણે એચ. જુનોડના ધ લાઈફ ઓફ અ સાઉથ આફ્રિકન ટ્રાઇબ, એનું ગુજરાતી થાય દક્ષિણ આફ્રિકાની એક આદિવાસી જાતિનું જીવન નામક 1912થી 13માં પ્રકાશિત થયેલા ગ્રંથનો ઉલ્લેખ કરી શકીએ. મેલિનોવસ્કીનું એર્ગોનેટ્સ ઓફ વેસ્ટર્ન એટલે કે પશ્ચિમ પેસિફિકના એર્ગોનોટ લોકો નામક 1922માં પ્રસિદ્ધ થયેલો ગ્રંથ પ્રાથમિક સમાજના વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસનો સર્વોત્તમ નમૂનો ગણાય છે. ટોબ્રીએન્ડના આદિવાસી લોકોમાં પ્રચલિત ખુલ્લા વ્યવસ્થા કે ભેટની આપલેની વ્યવસ્થાનું આ પુસ્તકમાં પૃથક્કરણ કરવામાં આવ્યું છે. આ પુસ્તક અંગે વધુ જાણવા ઉત્સુક હોય તેમને એર્ગોનોટ્સ ઓફ ધ વેસ્ટર્ન પેસિફિક નામક શ્રાવ્ય કાર્યક્રમ સાંભળવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. મેલિનોવસ્કી, સેલિગમન અને તેમના પત્ની 1909થી 1910માં એંગ્લો ઇજિપ્તના સુદાનની મુલાકાતે અભ્યાસ સફરે ગયા. ત્યારથી આફ્રિકા પરના વૈજ્ઞાનિક સંશોધનોની શરૂઆત થઈ. ત્યારબાદ આફ્રિકાના આદિવાસી પ્રજાઓના વિગતવારના અભ્યાસો
ઊંડાણભર્યા ક્ષેત્રકાર્ય આધારિત અભ્યાસોમાં બેચુઆના પરના IA સચ પેરાનો અભ્યાસ, મેયર ફોર્ટેનો ગોલ્ડ કોસ્ટ વિસ્તારના તાલેન્સીનો અભ્યાસ, SF નાડેલનો નાઇજીરિયાના નુમોનો, એવી જ રીતે સ્વાઝીઓનો હિકડા કુંવરનો અભ્યાસ, ઇવાન્સ પ્રિચાર્ડના દક્ષિણ સુદાનના ન્યુઅર લોકોનો અભ્યાસ, એવી જ રીતે જે અભ્યાસો આ રીતે થયા છે એમનો આમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે. આ અભ્યાસો બધા જ નાના પાયા પરના રાજકીય સમૂહ પર થયેલા છે. આ 1 થી 1.5 વર્ષ જેટલા સમય દરમિયાન પ્રાથમિક કે આદિવાસી સમાજના વિગતવારના ક્ષેત્રકાર્ય પર આધારિત થયેલા અભ્યાસો સંશોધનો છે. મોટે ભાગે આ સમયાવધિને 2 સફરોમાં વિભાજિત કરેલી જણાય છે અને 2 મુલાકાતો વચ્ચે 2-3 માસનો સમયગાળો રહેલો જોવા મળે છે. આવા ઊંડાણભર્યા ઝીણવટવાળા ક્ષેત્રકાર્ય બાદ વિદ્વાનને પોતાના સંશોધનના પરિણામો પ્રસિદ્ધ કરવા માટે 5 વર્ષ જેટલો સમય લાગ્યો છે. આમાંના મોટાભાગના અભ્યાસો શરૂ થયા બાદ 10 વર્ષના ગાળા બાદ પ્રસિદ્ધ થયા છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, 20મી સદીના પ્રારંભના સમયના મહત્ત્વના પ્રભાવશાળી નરવંશશાસ્ત્રીઓ એથનોગ્રાફરમાં મેલિનોવ્સ્કીની પરંપરાને એટલે કે પ્રાથમિક સમાજોમાં જઈને પ્રત્યક્ષ ક્ષેત્રમાંથી માહિતી એટલે કે હકીકતો, તથ્યો એકત્ર કરીને લાવવાની પરંપરાને અનુસરનારાઓનો સમાવેશ તેમાં થાય છે. આ બધા મેલિનોવ્સ્કીની દોરવણી નીચેના નરવંશશાસ્ત્રીઓની ઉત્ક્રાંતિવાદીઓ અને પ્રસરણવાદીઓ એમ બંનેનો વિરોધ કર્યો અને સામાજિક માનવશાસ્ત્રને માનવ સમાજોનો અભ્યાસ કરવાની એક વૈકલ્પિક રીત તરીકે પ્રસ્થાપિત કરવાનું બીડું ઝડપ્યું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ક્ષેત્રમાંથી પ્રત્યક્ષ નિરીક્ષણ પર આધારિત માહિતી એકત્ર કરવામાં રસ ધરાવતા આ વિદ્વાનોએ કેવી રીતે માનવ સમાજોના અધ્યયન સંશોધનની નવી પદ્ધતિઓ વિકસાવી તેની હવે ચર્ચા આગળના વ્યાખ્યાનમાં કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે અહીં હું આ વિષયની આગળની ચર્ચા આવતા વ્યાખ્યાનમાં કરીશ અને આ વ્યાખ્યાન અહીં પૂર્ણ કરું છું. આગામી વ્યાખ્યાનમાં તેની વધુ ચર્ચા કરીશું. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. स्वाध्यायः परः